ಭಾಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಾಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯ ಶಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಫಲಂ ವರಪ್ರದಗುರೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋರ್ಧೌ ವೇದಾಂತಾಮೃತಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನಿಯಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧುಕಟಾಕ್ಷಕೇಣನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸದ್ದೇಶಿಕಂ ಶ್ರೀವಾಸರಂಗಪರಕಾಲमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणेति त्वयुगागमान्तम् आचार्यभक्तिपरिपूतमनर्घशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्यतिराजपदाब्जभृङ्गश्रीवासयोगिगुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपात्तचिह्नं श्रीश्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादविनतं श्रीनिवासमुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरुकरुणावाप्तचक्राङ्कभाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वर्धपदमुखे लक्ष्मणे अन्यस्तभारं श्रीवागीशात्ततुर्यं षठर्क्वेतिराट्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्पुमनघं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादु सन्ततपरिचरणमात्रपरमार्थः जयतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवत्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदां युग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणितनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतीन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः परं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कूरकुलाधिपम् वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमश्चेदि ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येन व्याहतसङ्कल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यं न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे स्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्प्युरमशीषमत् वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणं भाष्यामृतप्रधानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शिरसित्वं स्फुटमीक्षते यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं मृतं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दुष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणं च प्रमेयं च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सह सर्वत्र सर्वदा अविस्तुता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन स्वभावं किल दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञया लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयेन पुत्रं भाष्यभक्तिरचूचुरत् गुरुभ्योऽर्थश्रुतशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांश स्थिते कृतिः आढ्यैकाकणिके वैशानोपेक्ष्य भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्यवृणोत्संयमितिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यातनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनसद्गिरां प्रष्टव्यकथमीश्वरस्यैननः प्रत्यक्षरूपो तुषां तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ओं शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्त्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। अखिल भुवन जन्मस्ते भुंगादिलीले विनतविदभूतव्रातरक्षैकदीक्षे तुतीरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् चेमुषी भक्तिरूप पाराशर्यवचस्सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं व्यपगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थितामानीतां तु निजाक्षरैः सुमनसो भोगाप्तिपन्तद्वाम्। ಶರೀರೇ ಭಾವಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ವಿ. ಏಕಾತ್ಮನ ಶರೀರೇ ಭಾವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು ಉಪಾಸ್ಯ, ಉಪಾಸಕ ಮತ್ತೆ ಉಪಾಸನೆ. ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಪರವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತ್ರಯಾಣಾಮೇವ ಚ ಇವು ಉಪನ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನಶ್ಚ ಅನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆತ್ಮಾಧಿಕರಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮೇತ್ತು ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಗ್ರಾಹಯಂತಿ ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಸಕನು ಪರಮಾತ್ಮನು ತನಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೇಷಣಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾರಿಭಾಷೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಅದು. ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಈಗ ಗುಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ವರ್ಣ, ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರೂಪ ಇದೆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ಮ್, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ. ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅದರದ ವಿಶೇಷಣವೇ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೋ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಶರೀರ ಅಂತ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬದ್ಧ ದಶೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಉಂಟಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಶರೀರ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಈ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಸಂಬಂಧ, ನಿಯತವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಅದರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಹೀಗಿರೋದು ಬದ್ಧ ದಶೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮ, ಆ ಶರೀರ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಶುದ್ಧ ಜೀವಾತ್ಮನು, ಅವನ ಶರೀರವು ಎರಡೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಚೇತನಾಚೇತನಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅವನ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸತ್ಯ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎರಡನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದು, ಈಗ ಮೊದಲು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಜೀವಾತ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅದರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಬರೀ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ, ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಬರೀ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳು ಅವನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮ ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತರು, ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಭೋಕ್ತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಇದೆ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ? ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಶುದ್ಧನಾದ ಜೀವ, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವ ಅವನಿಗೂ ಇದೆ. ಆಗ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇವನು ಬದ್ಧ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ತತ್ಕೃತು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಥಾಕೃತು ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಪುರುಷಃ ಭವತಿ ತಥಾ ಇತ ಪ್ರೇತ್ಯ ಭವತಿ. ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಇವನು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ? ಈ ರೀತಿ ಶರೀರದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಫಲವೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧನಾದ ಜೀವ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಜೀವ. ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದಶೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಲವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದಾನೋ ಹಾಗೆ ತಾನೆ ಅವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಯರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಉಳ್ಳ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಶಯ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಪಹತ ಪಾಪಮತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಯ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವನೇನ್ ತಿಳಿಬೇಕು? ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. ದೇಹ ಮರಣವಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಸ್ವರ್ಗ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮರಣವಾದ್ರೂ ತಾನು ಇದ್ರೇನೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಆ ರೀತಿ ಜೀವಾತ್ಮ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು, ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅದುವೇ. ಪಕ್ಷ್ಯತಿ ಚ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಪರಮಾತ್ಮಕತ್ವೇನ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮಕತ್ವೇನ ಅನುಸಂಧಾನಂ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತನ್ನ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಆತ್ಮೇದಿತು ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ತನಗೆ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆತ್ಮೇದಿತು ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ತಾನು ಹೇಗೆ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇನು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. ಕಿಮಯಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಜ್ಞಾತ ಕರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಇಹ ಅಮೂತ್ರ ಸಂಚಾರಕ್ಷಮ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಔಪಾಧಿಕವಾದದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬರುವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳೇ ಬೇರೆ, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿರೋದೇ ಬೇರೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಔಪಾಧಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ದುಃಖಗಳು, ಸುಖ ದುಃಖ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯೋರಿತ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಸ್ವರೂಪ. ಅಷ್ಟಗುಣವುಳ್ಳವನು ಜೀವಾತ್ಮ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವನಂತೆಯೇ. ಇದು ಕಿಂ ಯುಕ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಜ್ಞಾತೃತ್ವಾದಿ ಆಕಾರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ಯೇಕೆ ಮನ್ಯಂತೆ. ಕೆಲವು ಶಾಖೆಯವರು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದಾನೋ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಸ್ಯ ಉಪಾಸಕಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಶರೀರೇ ಭಾವ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದಾನವನು? ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದಾನವನು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದಾನೋ ಹಂಗ್ತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅವನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಆತ್ಮನಃ ಶರೀರೇ ವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ತಾದೃಶಮೇವ ರೂಪಂ. ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ರೂಪ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವತಾ ಏವ ಅನುಸಂಧಾನೇನ ತತ್ಫಲ ಸಿದ್ಧಿ ಉಪಪತ್ತೇಶ್ಚ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅನುಸಂಧಾನ ಫಲವು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಹಿ ಕರ್ಮಸು ಅಧಿಕೃತಾನಾಂ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ
ವೇದದ ಪೂರ್ವಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಶ್ವಮೇಧ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ಯಾಗಗಳು ಕರ್ಮಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಾರ್ಥಿನ, ಸ್ವರ್ಗ ಮೊದಲಾದ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಜ್ಞಾತೃತ್ವಾದಿ ಅತಿರೇಕೇಣ, ನಾನು ಜ್ಞಾತ್ರ ಭೋಕ್ತ ಕರ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಬೇರೆ, ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ, ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಇದೆ, ಶರೀರ ಜಡವಾದದ್ದು, ಅದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಇರೋದು ಇವನಿಗೆ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ಫಲಾನುಭವ ದಶಾಯಾಮ್ ಯಾದೃಶ್ಯಂ ರೂಪಂ ತಾದೃಶ್ಯಂ ರೂಪಂ ಸಾಧನಾನುಷ್ಠಾನ ದಶಾಯಾಮ್ ಅನುಸಂಧಾತವ್ಯಂ ನಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲೇ. ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವನು ಯಾವ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶರೀರ ಇವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಆದವನು ನಾನು ಜ್ಞಾತ, ನನಗೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ಅನುಭವ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಲದಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೋ ಅದು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಾವತೈವ ಸಾಧನಾನುಷ್ಠಾನ ತತ್ಫಲೆಯೋ ಸಿದ್ಧೇ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇವನಿಗೆ. ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಲವೂ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅನುಸಂಧಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಭಾವ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಸ್ವರ್ಗ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಅವನು ಇದೆಲ್ಲ ಇವನ ಅಪಹತ ಪಾಪಮತ್ವಾದಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲ್ಲ. ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇವನು ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಸುಖವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೋ ಸುಕೃತದಿಂದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸುಕೃತ, ಅದು ವೈದಿಕ ಕರ್ಮ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ, ಪುಣ್ಯ ಫಲ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವಶೇಷಾತಿ ಹ್ಯಾಪಿ ತಥೈವ, ಉಪಾಸನೆಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಾತ್ಮನು ತನಗೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಥಾ ಕೃತಿರಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಪುರುಷೋ ಭವತಿ ತಥಾ ಹಿತ ಪ್ರೇತ್ಯ ಭವತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಚನವಿದೆಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಫಲ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಫಲ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತಿ ವಶನಾತ್ ಅಪಹತ ಪಾಪಮತ್ವಾದಿ ಆಕಾರ ಏವ ಅನುಸಂಧಾತವ್ಯ ಇತ್ಯವಗಮ್ಯತೆ. ಫಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ರುತಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಫಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಫಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೈವಂ ತಂ ಯಥಾ ಯಥೋಪಾಸತೆ ಇತಿ ಉಪಾಸ್ಯ ವಿಷಯತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯ. ಇದು ತಂ ಯಥಾ ಉಪಾಸತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದಾನೋ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವನು ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪಮತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು ಅಂತ ತಿಳಿರಿ, ಹಾಗೆ ಸಾಕು. ಜೀವಾತ್ಮನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತಂ ಯಥಾ ಯಥೋಪಾಸತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ, ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವನ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ. ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಯಥಾ ಯಥೋಪಾಸತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದಾನೋ ಅವನು ಹಾಗೆ ತಿಳಿಬಹುದು. ಅವನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳಿಲಿ, ಇವನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯತಿರೇಕ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ್ವ ನತು ಉಪಲಬ್ಧಿವತ್ ಅಂತ. ನತು ಅಂದ್ರು ಮೊದಲು, ನತು ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏಕಾತ್ಮನ ಶರೀರೇ ಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನತು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಸೂತ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದು ಹೀಗಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ವ್ಯತಿರೇಕ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ್ವ ಅಥವಾ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನ್ವಯ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇತು ಉಪಲಬ್ಧಿವತ್. ಉಪಲಬ್ಧಿವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಇರೋ ಹಾಗಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜೀವಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾನೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇವನಿಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ
ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ್ವಾತ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವವನ್ನು ಹೊಂತಾನವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರೇಕ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪಾದ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಇರುವ ಶರೀರ ಮನುಷ್ಯತ್ವಾದಿ ಶರೀರ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬರುವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ್ವಾತ್, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೇಗಾಗ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನತು ಏತದಸ್ತಿ, ನತು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು, ವ್ಯತಿರೇಕ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ್ವಾತ್ ನ ತು ಉಪಲಬ್ಧಿವತ್, ನತು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ನತು ಏತದಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏತ್ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಾದಿ ಆಕಾರ ಏವ ಅನುಸಂಧೇಯ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಾದಿ ಆಕಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾತೃತ್ವಾದಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬರೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಲ್ಲ, ಔಪಾಧಿಕವಾದದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ. ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಅನುಭವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅಂಶ. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕ. ತಸ್ಮೈ ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಕಾರಯತಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಕಾರಿತವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವವಲ್ಲ, ಇದು ಔಪಾಧಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದು ನನಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅನುಸಂಧಾನ. ಮತ್ತೆ 5 ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಸದಲ್ಲೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಾದಿ ಆಕಾರ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನತು ಏತದಸ್ತಿ ಅಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಸಂಸಾರ ದಶಾಯಾಹ ಮೋಕ್ಷ ದಶಾಯಾಂ ಯೋ ವ್ಯತಿರೇಕ, ಮೋಕ್ಷ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ದಶೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೋಕ್ಷ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೋ, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಕಾರವಿದೆಯೋ ಸಹ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿಕ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಂಸಾರ ದಶೆಗಿಂತ ಮೋಕ್ಷ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಕಾರ, ವ್ಯತಿರೇಕ. ಸಂಸಾರ ದಶಾಯಾಹ ಮೋಕ್ಷ ದಶಾಯಾಂ ವ್ಯತಿರೇಕ, ಯಹ ವ್ಯತಿರೇಕ. ಸಂಸಾರ ದಶೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದುವೇ. ಅದನ್ನ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು, ಅದನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ದಶಾಯಾಂ ಯಾದೃಶಂ ರೂಪಂ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ದಶಾಯಾಂ ಯಾದೃಶಂ ರೂಪಂ, ಮೋಕ್ಷ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪವಿರುತ್ತೋ ತಾದೃಗ್ ರೂಪ ಏವ ಉಪಾಸನ ವೇಲಾಯಾಂ ಆತ್ಮತ್ವಾನುಸಂಧೇಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ದಶೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ್ವಾತ್ ತದ್ರೂಪಾಪತ್ತೇಹೇ. ಆ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ್ವಾತ್ ತದ್ರೂಪಾಪತ್ತೇಹೇ, ಆ ಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರೂಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ್ವ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಾವವು ಭಾವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಾವ ಭೂ ಸತ್ತಾಯಾಮ್ ಅಂತ ಆ ಭಾವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಭಾವ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ್ವಾತ್ ತದ್ರೂಪ ಆಪತ್ತೇ, ಅದರಿಂದ ಆ ರೂಪವು ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣವೇ. ಯಥಾ ಕೃತರಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಪುರುಷೋ ಭವತಿ ತಥಾ ಇತಃ ಪ್ರಯತ್ಯ ಭವತಿ. ತತ್ಕ್ರತು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಯಥಾಕ್ರತು, ಇದು ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ. ಯಥಾಕ್ರತು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಪುರುಷೋ ಭವತಿ, ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಮರಣವಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ, ಪ್ರೇತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣವಾಗಿ ಚರ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ, ತಥಾ ಇತಃ ಪ್ರೇತ್ಯ ಭವತಿ. ತಂ ಯಥಾ ಯಥೋಪಾಸತೆ ತಥೈವ ಭವತಿ.
ಯಥೋಪಾಸನಮೇವ ಹಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶ್ರೂಯತೆ. ಯಥಾ ಉಪಾಸನಂ, ಅವನನ್ನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಚಿದಚಿತ್ ಪ್ರಕಾರನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಚ ಪರಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯಂ ಏವ ಇದಂ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ತಮ್ ಯಥಾ ಯಥೋಪಾಸತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ ಪರಮಾತ್ಮನಂ ಯಥಾ ಯಥೋಪಾಸತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಪಹತ ಪಾಪಂತು, ಅದು ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾರತ್ವ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೋಪಿ ಉಪಾಸ್ಯ ಭೂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶರೀರತೆಯ ಉಪಾಸ್ಯ ಕೋಟಿ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತತ್ವಾತ್. ಎಲ್ಲಾ ದಶೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವ ದಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವನು ಶರೀರವಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಅವನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಅವನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂರು ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿಯತವಾಗಿ ಇರೋದೇ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇವನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಶುದ್ಧನಾದ ಜೀವ ಅವನು ಶರೀರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಶುದ್ಧ ಜೀವ, ಶರೀರವಾಗಿರುವ ಶುದ್ಧ ಜೀವ, ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ, ಆ ದಶೆಯೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಶರೀರ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಶುದ್ಧ ಜೀವನಿಗೆ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಗಮ್ಯತೋಹಿತೋಪಾಸತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವೇ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಃ ಅಪಿ ಉಪಾಸ್ಯ ಭೂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶರೀರತೆಯ, ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ಉಪಾಸ್ಯ ಕೋಟಿ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತತ್ವಾತ್, ಉಪಾಸ್ಯನಲ್ಲಿ ಇವನು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಃ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯೋದಿತ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಕ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಶರೀರ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮೋಪಾಸನಸ್ಯ ತಥಾರೂಪಮೇವ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ. ಇದುವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಬ್ದಬೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಮ್ ಯಥೋಪಾಸತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪ, ಯಾವ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಗುಣಗಳು ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗುವುದು ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಧಾರವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಕ, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಅಷ್ಟಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ, ಆ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಶರೀರ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮೋಪಾಸನಸ್ಯ, ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮೋಪಾಸನಸ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಶುದ್ಧನಾದ ಜೀವನು ಆ ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದುವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ತಥಾರೂಪಮೇವ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ, ಆಗ ಅದುವೇ ರೂಪವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮೇತಿ ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ. ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನಸ್ಯ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಶರೀರ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ? ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಂದೇಹ. ಈ ಶರೀರ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನೋ ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನ ಶರೀರವೋ? ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಕ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ. ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯೋದಿತ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಕ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೂಪ ಇವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಥಾರೂಪಮೇವ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ ಭವತಿ. ಅತಏವ ಏವಂ ಕ್ರತುಃ ಅಮುಂ ಲೋಕಂ ಪ್ರೇತ್ಯ ಅಭಿಸಂಭವಿತಾಸ್ಮಿ. ಈ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದವನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏವಂ ಕ್ರತುಃ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ.
ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಕಾರ ಏವ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಈ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಆಕಾರ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದರೊಡನೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಆಕಾರ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಆಕಾರವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೀಗ ಉಪಲಬ್ಧಿವತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಉಪಲಬ್ಧಿವತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಲಬ್ಧಿವತೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋಪಲಬ್ಧಿ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಲಬ್ಧಿ ವಿಹಿತ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯ ತಥಾ ಆತ್ಮೋಪಲಬ್ಧಿರಪಿ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಬ್ರಹ್ಮೋಪಲಬ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮೋಪಲಬ್ಧಿ ವಿಹಿತ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯ. ಯಥಾವಸ್ಥಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದುವೇ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾವಸ್ಥಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮೋಪಲಬ್ಧಿಯು ಕೂಡ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅನುಸಂಧಾನಂ ಕರ್ಮಾಂಗಂ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಜೇತ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮಃ ಇತಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಮೇವ ಹಿ ಫಲಾಯ ಚೋದ್ಯತೆ. ಯಜೇತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಜೇತ, ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವೇ ಫಲ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಜೇತ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ, ಸ್ವರ್ಗಕಾಮನಾದವನು ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ಫಲಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಹಾತಿರಿಕ್ತ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಾದಿ ಆಕಾರ ಆತ್ಮಾವಗತಿ ಕಾಲಾಂತರ ಭಾವಿ ಫಲಸಾಧನ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರ ಅರ್ಥ ಇತಿ ತಾವನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ತತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷಿತಮಿತಿ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಪಹೀನಂ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಹಾತಿರಿಕ್ತ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಾದಿ ಆಕಾರ, ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಜ್ಞಾತ ಆದ ಜೀವಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತಿಳಿತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಳಿಬೇಕು. ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮನೆ ಇರೋನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಆ ವಿಧಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಆ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾನು ಜ್ಞಾತ, ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು. ದೇಹ ಅತಿರಿಕ್ತ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಾದಿ ಆಕಾರತ್ವ. ದೇಹವು ಜಡವಾದದ್ದು, ಇದು ಮರಣವಾದರೂ ನಾನು ಮರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಹೋದಾಗ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಆದರೆ, ಮರಣವಾದರೆ ಇವನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನಾಗ, ಆದ್ರೆ ಆ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಅದನ್ನ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ವೇದ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು, ನನಗೆ ಈ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನು. ಏನು ಫಲ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಕಾಲಾಂತರ ಭಾವಿ, ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು ಫಲ ಸಾಧನ. ಅಂತಹ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾರ್ಥ. ಆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಸ್ವಾಮ್ಯ, ಫಲದಲ್ಲಿ ಇವನು ಅನುಭವಿಸೋದು. ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಲಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಯಾಗ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ತಿಳಿಬೇಕು? ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು, ನಾನು ತಿಳಿಯವನು, ಜ್ಞಾತ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ತಾವನ್ ಮಾತ್ರಮೇವ ತತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷಿತಮಿತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಪೇಕ್ಷ. ಆದರೆ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇವನು ಮೋಕ್ಷ ಫಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇವನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿರಚಿತ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಇದೆ, ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಚೇತನ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಶರೀರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಇವನು. ಆವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾರವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಫಲದಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದುವೇ ಶರೀರೇ ಭಾವಾಧಿಕರಣ. ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಅಂಗಾವಬದ್ಧಾಧಿಕರಣಂ ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂಗಾವಬದ್ಧಾಸ್ತು ನ ಶಾಖಾಸು ಹಿ ಪ್ರತಿವೇದಂ ಅಂತ ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಜೀವನು ಉಪಾಸ್ಯ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಶುದ್ಧ ಜೀವನನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಅವನೇ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಜೀವನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧ. ಅಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವನು ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಾಸ್ಯ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಒಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇರುವ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಉಪಾಸನೆಯು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಉದ್ಗೀತದ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, 32 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉದ್ಗೀತ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಬೇಡವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಒಂದು ಫಲವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಶೀಘ್ರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರ್ವಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇದಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ನಿಯಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಆ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮವೇದದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ವರಗಳು ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ವರಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಬೇಡವೇ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಇದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆ ಸ್ವರವೆಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಾಸನೆ ಇದು. ಕರ್ಮಾಂಗವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ, ಕರ್ಮದ ಅಂಗವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾದ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಇದು ಉಪಾಸನೆ, ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆ ಆಯಾ ಸ್ವರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಕ್ರತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಂಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಕ್ರತು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕ್ರತ್ವಂಗ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರತ್ವಂಗವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ಕ್ರತು ಒಂದೇ ಆದರೆ ಅದರ ಅಂಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಫಲವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರತ್ವಂಗತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ರತುವನ್ನು ಒಂದು ಯಾಗ, ಒಂದು ಹೋಮ ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವು ಅನೇಕ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಯಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹವಿಸಿಗೆ ಆದ ಪಯಹ ಹಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳದೆ ಇದ್ರು ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕ್ರತು ಒಂದೇ ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾದ ವಿಷಯ ಅದು, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು, ಜಾತಿ, ಗುಣ, ದ್ರವ್ಯ, ಕರ್ಮ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರತುಗಳಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಕ್ರತು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣಕ್ಕೆ ಇದೇ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಇದು ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೂತ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಗಾವಬದ್ಧ ಅಸ್ತು ನ ಶಾಖಾಸು. ಅಂಗ
ಅಂಗವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದು ಅಂತ ಅವಬದ್ಧ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿರೋದು ಅಂತ. ಅವಬದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಾವಬದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವಂತಹ ಅವುಗಳು. ನ ಶಾಖಾಸು ಕೇವಲ ಆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿವೇದಂ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನ ಸರ್ವಶಾಖಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ನ್ಯಾಯ, ಸರ್ವಶಾಖಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅದೇ ಕ್ರತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗುಣ, ದ್ರವ್ಯ, ಕರ್ಮ, ಜಾತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಕ್ರತುಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅದೇ ಕ್ರತು ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸರ್ವಶಾಖಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ನ್ಯಾಯ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದೆ. ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ದಹರಾಕಾಶನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ತೈತಿರಿಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತೈತಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ದಹರ ವಿದ್ಯೆ, ಅಲ್ಲೂ ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ, ವಿದ್ಯೈಕ್ಯ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ನ್ಯಾಯಗಳು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೂತ್ರವೇ. ಓಮಿತ್ಯೇತದಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀತಮುಪಾಸೀತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಲೋಕೇಶು ಪಂಚವಿಧಂ ಸಾಮ ಉಪಾಸೀತ, 5 ವಿಧವಾದ ಸಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಹಿಂಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತಾವ, ಉದ್ಗೀತ, ಪ್ರತಿಹಾರ, ನಿಧನ ಮೊದಲಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಉಕ್ತ ಮುಕ್ತಮಿತಿ ವೈ ಪ್ರಜಾ ವದಂತಿ ತದೇ ವೇದ ತದಿದಮೇವೋಕ್ತಂ ಯಮೇವ ಪೃಥಿವೀ ಉಕ್ತ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉಕ್ತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಉಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೃಥ್ವಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಉಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಸ್ಥಂಡಿಲ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಚಯನ ಕರ್ಮಭೂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚಯನ ಕರ್ಮಭೂತವಾದ ಅಗ್ನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಯಂ ವಾವಲೋಕಃ ಏಷಃ ಅಗ್ನಿ ಚಿತ್ತಃ. ಚಿತ್ತಃ ಅಂದ್ರೆ ಚಯನಕ್ಕೆ ಚಯನಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವಾದ ಅಗ್ನಿ, ಚಯನ ಕರ್ಮವಾದ ಅಗ್ನಿ. ಅದು ಚಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಂಡಿಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಂಡಿಲ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಂಡಿಲ ವಿಶೇಷ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಲೋಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಉಕ್ತ ಮೊದಲಾದದ್ದು. ಉಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಾಂಗಭೂತವಾದ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಉಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಶಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಸ್ತೋತ್ರ, ಶಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೃಥ್ವಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು. ಇದು ಅಯಂ ವಾವಲೋಕಃ ಏಷಃ ಅಗ್ನಿಚಿತ್ತಃ ಇತ್ಯೇವಮಾದ್ಯ ಕರ್ತೃಂಗಾಶ್ರಯ ಉಪಾಸನಾ ಭವಂತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರ. ಆ ಶಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾದದ್ದು ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ದೃಷ್ಟಿ. ಶಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು. ಪ್ರಗೀತ ಮಂತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು, ಅಪ್ರಗೀತ ಮಂತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾದದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರ ಏಕಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಶಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪೃಥ್ವಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಪೃಥದಿದಮೇವ ಉಕ್ತಂ ಯಮೇವ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಗ್ನಿ ಚಿತಃ. ಚಿತಃ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವಾದಂತಹ ಅಗ್ನಿ, ಚಯನಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವಾದ ಅಗ್ನಿ. ಚಯನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಂಡಿಲವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸ್ಥಂಡಿಲ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಲೋಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಥಂಡಿಲ ವಿಶೇಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಯಂ ವಾವಲೋಕಃ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಕೆಲವು ಉಪಾಸನೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗವಾದ ಉಪಾಸನೆಗಳು. ಕ್ರತುವಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾದ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನೇಕ ಕ್ರತುಗಳಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ತಾಹ ಕಿಂ ಯಾಸು ಶಾಖಾಸು ಶ್ರೂಯಂತೆ, ಒಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ, ಒಂದು ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕ, ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಯಂ ವಾವಲೋಕ ಅಗ್ನಿಚಿತ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ನಿ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಅಗ್ನಿ
ಮನಶ್ಚಿತಾದಿಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಈಗಲೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ತಾಸ್ವೇವ ನಿಯತಾಹ, ಅದದೇ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿಯತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸರ್ವಾಸು ಶಾಖಾಸು ಉದ್ಗೀತಾದಿಷು ಸಂಬದ್ಧಂತೆ ಇದು ವಿಚಾರ. ಇದು ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮ ಉಪಾಸಿತ, ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮುಕ್ತ ಅಗ್ನಿಚಿತ ಚಿತ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಉದ್ಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗವಾಗುತ್ತೆ. ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಇದು ಈ ಉಪಾಸನೆಗಳು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೋ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ. ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಓಮಿತಿ ಅಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸೀತ, ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆ. ಆ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಗೆ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉದ್ಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಉಪಾಸನೆಯು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವರಗಳೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸ್ವರ ಇರಬೇಕು, ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ತೈತಿರಿಯಕರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರತುಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗವಾದ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಉಪಾಸನೆಗಳು. ಅದೇ ಕ್ರತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯತ್ವೇ ಸ್ಥಿತೇಪಿ ಪ್ರತಿವೇದಂ ಸ್ವರಭೇದಾತ್ ಉದ್ಗೀತಾದಯೋ ಭಿದ್ಯಂತೆ ಇತಿ ತತ್ರ ವ್ಯವತಿಷ್ಠೇರನ್ನಿತಿ ಯುಕ್ತಾಯಂತ. ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ಚೋದನಾದ್ಯ ವಿಶೇಷಾತೆ ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಪಾದದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ಚೋದನಾದ್ಯ ವಿಶೇಷಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೋದನ, ಸಂಯೋಗ, ಆಖ್ಯ, ರೂಪ 4 ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯಾಯ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ, ಚೋದನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವರಭೇದವಿದೆ. ಈ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಫಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸ್ವರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಈ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಸ್ವರಭೇದಾದ ಉದ್ಗೀತಾದಿಯ ಭಿದ್ಯಂತೆ, ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಗೀತಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅದನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವತಿಷ್ಠೇರನ್ನಿತಿ ಕುತಃ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸೀತ ಇತಿ ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಉದ್ಗೀತ ಸಂಬಂಧಿತಯ ಕೃತಾಯಾಃ ತಸ್ಯಾಮೇವ ಶಾಖಾಯಾಂ ಸ್ವರವಿಶೇಷಯುಕ್ತಸ್ಯ ಉದ್ಗೀತ ವಿಶೇಷಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಾತ್ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ವಿಶೇಷೆ ಪರ್ಯವಸಾನಂ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಏವಮಾದ್ಯಾಃ ತಾಸ್ವೇವ ಶಾಖಾಸು ವ್ಯವತಿಷ್ಠೇರನ್ನಿತಿ. ಅದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇದು ಉದ್ಗೀತಮುಪಾಸೀತ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಂತಹ ಆಯಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ಗೀತ ವಿಶೇಷ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದೆಯೋ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ವಿಶೇಷೆ ಪರ್ಯವಸಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಸ್ವರದೊಡನೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂತಹ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು ಉದ್ಗೀತ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಯಾ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರಬೇಕದು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇದು ಉದ್ಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೇರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಇದು ನ್ಯಾಯ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರದ ಬರೋದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಗಾವಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ
ಶಬ್ದ ಪಕ್ಷಂ ವ್ಯಾವರ್ತಯತಿ. ತು ಅನ್ನೋದು ಅಂಗಾವಬದ್ಧ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಹಿ ಉದ್ಗೀತಾದಿ ಅಂಗಾವಬದ್ಧ ಉಪಾಸನಾ ತಾಸ್ವೇವ ಶಾಖಾಸು ವ್ಯವತಿಷ್ಠೆ. ಉದ್ಗೀತಾದಿ ಅಂಗ ಅವಬದ್ಧ, ಉದ್ಗೀತ ಮೊದಲಾದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉದ್ಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗ. ಆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಉದ್ಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಗಾನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಉಪಾಸನೆಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಅಪಿತು ಪ್ರತಿವೇದಂ ಸಂಬದ್ಧೇ. ಯಾವ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಉದ್ಗೀತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ವಾಸು ಶಾಖಾಸು ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರತಿವೇದವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅದು ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಶ್ರುತ್ಯೈವ ಉದ್ಗೀತಾದಿ ಅಂಗ ಮಾತ್ರ ಅವಬದ್ಧ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಉದ್ಗೀತ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅಂಗವಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಗವಾದದ್ದನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಉಪಾಸನೆ ಆಯಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆಯಾ ಸ್ವರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ರತ್ವಂಗ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ಫಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಫಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯಾ ಸ್ವರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಕ್ರತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂಗವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಕ್ಕೂ ಇದು ಆಶ್ರಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯತ್ರ ಉದ್ಗೀತಾದಯ ತತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಬದ್ಧೇರಂತೆ. ಯಾವ ಉದ್ಗೀತ ಮೊದಲಾದ ಅಂಗದೊಡನೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿರೋದು ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ಗೀತವ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಯದ್ಯಪಿ ಸ್ವರಭೇದೇನ ಉದ್ಗೀತ ವ್ಯಕ್ತಯ ವಿದ್ಯಂತೆ. ಉದ್ಗೀತ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಂತ್ರಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ವರಭೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಉದ್ಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗ, ಅದನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಉದ್ಗೀತ ಶ್ರುತ್ಯ ಸರ್ವಾ ವ್ಯಕ್ತಯ ಸನ್ನಿಹಿತಾ ಇತಿ ನ ಕ್ವಚಿತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಯಾಂ ಪ್ರಮಾಣಮಸ್ತಿ. ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅದು ಸರ್ವಶಾಖಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ನ್ಯಾಯೇನ ಸರ್ವಾಸು ಶಾಖಾಸು ಕ್ರತುಹು ಏಕಃ. ಇದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಕ್ರತು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವಶಾಖಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ವಶಾಖಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚೋದನಾದಿ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಅನ್ನೋದು. ಸರ್ವಶಾಖ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ಚೋದನಾದಿ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾದದ ಆರಂಭದ ಸೂತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೋದನಾದಿ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೋದನ, ಸಂಯೋಗ, ರೂಪ, ಆಖ್ಯ 4 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ಮವಾಗಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಅನೇಕ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಲಿ ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ, ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯವೇ ವಿಕಲ್ಪವೇ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸರ್ವಶಾಖಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಂಯೋಗವಾಗಲಿ ಆಖ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚೋದನ ರೂಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ, ಕ್ರತು ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ಆ ಕ್ರತುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಅಂಗ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಉಪಾಸನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಉಪಾಸನೆ ಆಯಾ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರಭೇದದಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರ ಉದ್ಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ. ಅದನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕ್ರತು ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸರ್ವಾಸು ಶಾಖಾಸು ಏಕಸ್ಯ ಕ್ರತೋಹೋ ಸನ್ನಿಧಾನಾತ್. ಒಂದೇ ಕ್ರತು ಒಂದೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕ್ರತ್ವಂಗಭೂತ ಉದ್ಗೀತಾದಯ ಸನ್ನಿಹಿತಾ. ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗವಾದ ಉದ್ಗೀತ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇತಿ ನೈಕಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ವಿಶೇಷೋ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರತು ಒಂದೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಚೋದನ ಆಖ್ಯ ಸಂಯೋಗ
ರೂಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಉದ್ಗೀತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ಗೀತ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಾಧಿಪತ್ವ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಂತೆಯೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆದಿಶಬ್ದೇನ ಜಾತಿ ಗುಣ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಾದೃಶ್ಯ ಕ್ರಮ ದ್ರವ್ಯ ಕರ್ಮ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ರತು ಒಂದೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರತುಗಳಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನೇಯರ್ವೈ ಓತು ಹೋತ್ರಂ ವೇತು ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಆ ಮಂತ್ರವು ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಂತ್ರ. ಅದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಂತ್ರ ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಕುಶ ಔದುಂಬರಿಯ ಕುಶಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕುಶ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಉದುಂಬರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಉದುಂಬರ ವೃಕ್ಷದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕುಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಿತ್ತು ಮೊದಲಾದದ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔದುಂಬರಿಯ ಕುಶಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯವರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರತು ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದೇ ಕ್ರತು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಗವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕುಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅದರ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗುಣವೂ ಹಾಗೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅದಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಂಖ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಹುತಿಗಳು, ಒಂದು ಕಡೆ ವಿರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ 10 ಆಹುತಿಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸಾದೃಶ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಶೇನಾಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದುವೇ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಾದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರಮ ಅನ್ನುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇವ ಛಂದಾಸಿ ಪೂರ್ವಂ ಛಂದಾಂಸಿ ಪೂರ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದೇವ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹದಕ್ಕೆ ದೇವ ಛಂದಸ್ಸು. ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಸಮನಾದ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದ್ರವ್ಯವೂ ಹಾಗೆ ಪಯಃ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದು ಶಾಖೆಯದು, ಅನೇಕ ಶಾಖೆ ಸರ್ವಶಾಖಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪಂಚಪ್ರಯಾಜಗಳು ಹೇಳಿದೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಪಂಚಪ್ರಯಾಜಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಗುಣದ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಶಾಖಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರತುವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಚೋದನ ಸಂಯೋಗ ರೂಪ ಅಖ್ಯ ಇದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉದ್ಗೀತದ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಗವತೋ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯರ್ಣೋ ಯುಗಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮಃ. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं तमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत तद्भक्तारमावीतावीत मामावीत भक्तारम्. ओम शांति शांति शांति।